My dear children, now I am going to write an mathematical expression related to subtraction. ನಾನೀಗ ಒಂದು ಗಣಿತದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯವಕಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಗಣಿತದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. Can all of you try to read that mathematical expression? Okay. Okay, right. For example, here is an 5 minus 1 is equal to, what is the value of this mathematical expression? 4. Yes, it gives the value which is equal to 4. Okay, now one more. What is the value of this mathematical expression? 8. 8. Yes, the value of this expression is 8. Now, can you read? Can all of you read this expression now? Come on, read once. ಒಂದ್ಸರಿ ಓದೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ. 5 minus 1 is equal to 4. Yes, you are exactly right. 5 minus 1 is equal to 4. But I am going to tell to read in words. Read this expression in words. ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಣಿತದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓದೋದಕ್ಕೆ? Yes, come on, try to read this mathematical expression. F5V. No, I'm not asking about the spelling. This expression is read like this. As we subtract 1 from 5, as we subtract 1 from 5 gives a value which is equal to 4, which is equal to 4, like this. Can you read this mathematical expression? Okay. Come on, read this one. As we subtract As we subtract 2 from 10, 2 from 10 gives a value which is equal to 8. 8. Yes, in Kannada 5ರಿಂದ 1 ಕಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವ ಉತ್ತರ 4ಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ. ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 10ರಿಂದ 2 ಕಳೆದಾಗ ನಮಗೆ 8 ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, once again in English we shall try to read this mathematical expression. As we subtract 1 from 5 gives the value which is equal to 4. As we subtract 2 from 10 gives the value which is equal to 8. Okay? So listen to these words. ನಾನು ಹೇಳುವಂತದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. As we subtract 1 from 5, as we subtract 2 from 10. Here I am using a word from 5, from 10. Isn't it? Okay. Yes. The number from which we are going to subtract, it is known as, you know what it is? It is known as minuend. The number from which we are going to subtract is known as minuend. In Kannada, we call it as Vyavakalya. ಯಾವುದರಿಂದ 5ರಿಂದ 1, 10ರಿಂದ 2 ಯಾವುದರಿಂದ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದನ್ನ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವ್ಯವಕಲ್ಯ. In English, it is known as, come on, read this word, minuend. How to pronounce this word? Minuend. Okay. So from 5, how much you are going to subtract? 1. From 10, how much you are going to subtract? 2. Yes, 2. Like this, the number which is going to be subtracted, is known as, what we call in English? The number which is going to be subtracted is known as subtrahend. Come on, read this word once again. Subtrahend. And the value that comes by subtracting 1 from 5, how much you get? 4. The value that comes by subtracting is known as, what we call in English? That is known as difference. It is not difference. In English, in Kannada, subtrahend ಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಕಲಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಇದಕ್ಕೆ
ವ್ಯವಕಲಕ. ಯಾವುದನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಕಲಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕಳೆದಾಗ ಬರುವಂತ ಉತ್ತರ, ದ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಬೈ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ difference. In English, we call it as ವ್ಯತ್ಯಾಸ. We call it as ವ್ಯತ್ಯಾಸ. Okay. In between, the first number is known as. But while we are going to subtract, the number which is written first is known as. What do you call this number as? Minor hand. The number which is written next is known as subtrahend. In between minor hand and subtrahend, a symbol is there. What is this symbol? Subtract. Subtraction symbol. This what we call this symbol as? Minus. Minus. Yes, you are right. The first note. While subtracting, the number which is written first is known as minor hand. The number which is while subtracting, which is written second, is known as. What we call this as? Subtrahend. The answer that we get by subtracting is known as difference. You have to say loudly. All of you try to say loudly. Okay? Yes, right. So, minor hand and subtrahend value ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? Is equal to. This is the way of writing in subtraction. In subtraction ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the number which is written first is known as. What is the name of this first number? Minor hand. The number which is going to written secondly is known as subtrahend. Okay, all right. So the answer that we get by subtracting is known as difference. What is minor hand? Yes, ವ್ಯವಕಲ್ಯ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು minor hand ಅಂದ್ರೆ? The number from which we are going to subtract is known as minor hand. The number which is going to be subtracted is known as subtrahend. ಯಾವುದರಿಂದ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದು ವ್ಯವಕಲ್ಯ. ಯಾವುದನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದು ವ್ಯವಕಲಕ. ಕಳೆದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನ yes, we call it as ವ್ಯತ್ಯಾಸ, difference ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So, in subtraction problems, the number which is written first is known as minor hand. It is known as minor hand. Minor hand ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? Minus. The number which is written second is known as Subtract. as the smallest number which is written second is known as subtrahend. The answer that we get by subtracting is known as. Different. Yes, it is known as difference. It is known as difference. Okay. So please remember this equation. Okay. Right. Now the numbers are given like this, and they will say subtract or find the difference of. Find the difference. Find the difference of the following ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. For example, one problem is given like this. Can you read this word? Come on, read this expression. Come on, try to read the expression. Come on, if you want to read the number, what you have to know? We have to know their places. ಆ ಸಂಖ್ಯೆನ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಸ್ಥಾನ? Ones, Tens, 100, 1000, 10,000. Come on, read this number. 53,061 minus 9,483. Very good. Find the difference of ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What is the meaning of difference? What is difference? No. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ the answer that we get by subtracting these two numbers. In the before class, we had discussed about that word. Difference means the answer that we get by subtracting these two numbers is known as difference. ಇವೆರಡನ್ನ ವ್ಯವಕಲನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಳೆದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ.
Come on. So if you want to find out the difference, we have to subtract these two numbers. Okay? Let's start to subtract these two numbers. Okay. Can we subtract now? No. Why? No, does not. No, that should be answered as no. No, we can't subtract as the numbers are given like this. Numbers na ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೀಗಿದ್ರೆ ಕಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Yes, they should be written in vertical columns. ಓಕೆ, ಈಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ, ಅಡ್ಡ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಕಂಬ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದೋಸ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು? 53,061. Zero ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? If in any place if there is zero, is there any need of reading that number? No. 53,000 ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, 61. While writing these numbers, leave a gap between each and every digit, a small gap. Okay, next. The first number, while subtracting, the number which is written first is known as, what do we call this number as? Minor hand. Okay. So ಈಗ under the minor hand we have to write the subtrahend. Subtrahend ಎಷ್ಟಿದೆ? 9,000. Read loudly. 9,483. Yes. Shall we start this number from this place? Can we start? No. No. Yes. Why? While we writing in vertical columns, keep it in your mind. We have to write the number which is in ones place, that is should be written under the ones place. The number which is in 10th place, that should be written under the 10th place. 100 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆನ 100 ಸ್ಥಾನ ಕೆಳಗೆ, 1000 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆನ 1000 ಸ್ಥಾನದ ಕೆಳಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ? ಎಸ್, 1, 10, 100, 1000. ಸೊ 1000 ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು? 1000 ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್. 1, 10, 100, 1000. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಎಸ್, 9,483. Now look here, 1 square 1, 10 square 10, 100 square 100, 1000 square 1000 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ? Yes. Yes. Okay. Let's start to subtract those two numbers. Come on. From which place we have to start? Ones place. Yes. Okay. So ones place means 1 rupee. That is the 1 rupee ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು? Is it possible? ಇರೋದೇ 1 ಕಾಯಿನ್, 3 ಕಾಯಿನ್ ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಏನು ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? Yes, we have to borrow from the place which is at its left. ಅದರ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕು. We have to borrow. We have to take borrow. From which place you are going to take borrow? Yes, you have to take the borrow from 10th place. ಇದೆಯಾ ದುಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ? ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ? ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬಾರೋ. ಸೊ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 rupees 6 ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ನೋಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? 1 ನೋಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. 1 ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕೋಬೇಕು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ 1 ನೋಟು. ನೀ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಇಟ್ಕೋತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀ ಬರೀ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಳೋದು. ಸೊ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ ಆಗ್ತವೆ? ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್? 10 ಕಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ? 1. ಅವ್ರು ಕೊಡಿದ 10 ಕಾಯಿನ್, ನಿಂತಕ್ಕೆ 1 ಕಾಯಿನ್. ಟೋಟಲ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. 11 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 11 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು? ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು? 3. Yes, come on, say loudly. Yes. So while subtracting, we open the fingers and then close the fingers. ಹೌದಲ್ಲ? ಮೇಲಿರೋಷ್ಟನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಳಗಿರೋಷ್ಟನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೌದಾನೆ? ಎಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Is there 11 fingers in your hand? No. ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಏನು ಮಾಡೋದು?
ಏನು ಮಾಡಲಿ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ 11 ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ 3 ಮುಂದಕ್ಕೆ 11 ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಕೌಂಟ್. 3 ಮುಂದಕ್ಕೆ 4, 5, 6, ಸೇ ಲೌಡ್ಲಿ 7, 8, 9, 10, 11. ಸಿಗ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್ 3ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ 11? 8. 8 ಸೇರಿದ್ರೆ 11. 3ಗೆ 8 ಸೇರಿದ್ರೆ 11. ಹಾಗಾದ್ರೆ 11 ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ 8. ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಎಸ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? 10th ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ ಸೊ 10th ಪ್ಲೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? 6 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 5. 6 ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಪಪ್ಪನ ಮನೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು. Say loudly. You have to say loudly. You have given a borrow of 1 note. 6 notes ಅಲ್ಲಿ 1 note ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ನೋಟ್ ಇದೆ? 5 notes ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು? 8 notes ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನೋ. ಇವರೇ 5 ನೋಟ್ 8 ನೋಟ್ ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ನಾವು? ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಟೇಕ್ ಎ ಬಾರೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು 10th ಪ್ಲೇಸ್. ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. Yes, they have no money. So what we have to do now? ಪಪ್ಪನ ಮನೆ ಅದರ ಪಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾರೋ ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 1 ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1000 ರೂಪೀಸ್ದು 3 ನೋಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. 1000 ರೂಪೀಸ್ದು 3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10. ಎಸ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ 1000 3 ರೂಪಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಡೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. 1000 ರೂಪೀಸ್ ಇಟ್ಕೊತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಬರೀ 100 ಇಟ್ಕೊಳೋದು. ಸೊ 1000 ಅಂದ್ರೆ 100 ಎಷ್ಟು ನೋಟ್ ಆಗ್ತವೆ? 100 100 ನೋಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ನಾವು. 100 1 ನೋಟ್, 2 ನೋಟ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 100 100 200, 200 300, 400, 500, 600, 700, 800. Say loudly. 900, 1000. 1000. 1000 means 1000. So 1000 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 100? ಎಷ್ಟು 100 ಅದು? ಓಕೆ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 means 1000. ಸೊ ಎಷ್ಟು 100s ಆಗ್ತವೆ? 10. 1000 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ? ಪಪ್ಪನ ಮನೆ ಸಾಲ. ಎಷ್ಟು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 1 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 9. 1000 ಅಲ್ಲಿ 900 ಉಳಿತು. ಸೊ 100 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು? 10 ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ನೋಡಿ ನಾವು ಸಾಲನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಲೌಡ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಲೌಡ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸೊ 10 ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಇದೆಯಾ? 5. 1 ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 5 ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 10, ನಿಮ್ಮ ತಕ್ಕ 5. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 15. ಹೌದು 10 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 5 ಇದೆ. 11, 12, 13, 14, 15. 15 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 8. ಸೊ ಕಮಾನ್ ಓಪನ್ 15 ಫಿಂಗರ್ಸ್. ಇಸ್ ದೇರ್ 15 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 15 ಹೇಳಿದವಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಮುಂದಕ್ಕೆ 15 ಅಲ್ಲಿ 8 ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ 8 ಮುಂದಕ್ಕೆ 15 ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಕೌಂಟ್. 8 ಮುಂದೆ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ಸಿಕ್ತಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು? 7. 7. ಹೌದು 8ಗೆ 7 ಸೇರಿದ್ರೆ 15. 15 ಅಲ್ಲಿ 8 ಹೋದ್ರೆ 7. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 100 ಪ್ಲೇಸ್. ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? 9 ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು? 4. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ನೌ? ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ನೌ? Yes. ಹೌ ಮೆನಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್? 9. 9 fingers. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಿಲೋ 10 ಇದೆ. Now you can use the fingers. Yes, 9 fingers open ಮಾಡಿದೆ. How many fingers I have to close? 4. 1, 2, 3, 4. How many opened? 5. 5. ಹೌದು 9ರಲ್ಲಿ 4ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get 5. Yes. So 9 ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋದ್ರೆ 5. Next we have to subtract in which place? 1000. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2. 3 ಇದೆ ಕಣ್ರಿ.
ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಸಾಲ. ಓ 100 ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ 1001 ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಲ ಕೊಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 9 2 ಅಲ್ಲಿ 9 ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇರೋದೇ 2000. 9000 ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು? ಪಕ್ಕದ ಹೇಗೆ ಬಾರೋ? ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10 ನೋಡಿ, 1 ಬಾರೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. 10 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 10 ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. 1 ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2 ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 10, ನಿಮ್ಮ ತಕ್ಕ 2, ಟೋಟಲ್ 12. ಯು ಹ್ಯಾವ್ 12,000 ನಾವು. ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 9. ಎಸ್, ಓಪನ್ 12 ಫಿಂಗರ್ಸ್. ಇಸ್ there 12 fingers in your hands? No, only 10 fingers are there. So ಏನು ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಎಸ್, 12 9 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ 9 ಮುಂದಕ್ಕೆ 12 ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಕೌಂಟ್. 9 ಮುಂದೆ 10 11 12 12 ಸಿಕ್ತಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು? 3. 9ಗೆ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12. 12 9 ಹೋದ್ರೆ 3. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to subtract which place? 10,000. ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆ ಅಲ್ಲ? 5 ಇದೆ ಕಣ್ರಿ. ಒಂದೊಂದಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೆ 4 ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಇತ್ತು. 5 ಒಂದನ್ನ ಪಕ್ಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ 4 ಕಷ್ಟ ಉಳಿದಿರೋದು. 4 ಎಷ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? Is there any number? If there is no number, you have to think there is a 0 is there. Yes, 4 ಅಲ್ಲಿ 0 ಹೋದ್ರೆ 4 fingers ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇರೋ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೋ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಯಾವ್ದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, 0 ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತವೆ? 4. ಎಸ್, 4 ಅಲ್ಲಿ 0 ಹೋದ್ರೆ 4. So I think we have subtracted the numbers which are in all numbers. Okay. So what is the answer that we get now? Come on, read the number. 43,578. 578. The answer that we get by subtracting these two numbers is known as Difference. yes, you are right. This is the difference. Okay. Right. So now they will give one more number to us. For example, like this: subtract 43,283 from 60,567. This number is known as the number from which we are going to be subtracted is known as, what is the number which is written first while subtracting? Minor hand. And the number that we are going to be subtract is known as subtrahand. Okay. So if you want to find out difference, ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇವೆರಡು ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಡಿಜಿಟ್. ಓಕೆ. 4 ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ? 10,000. 1 10 100 1000 10,000. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ we should write the number which is in ones place under the ones place. Write write the number which is in 10th place under the 10th place. ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಇನ್ 1 10 100 1000 10,000 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ 10,000 ಪ್ಲೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೀರಿ. ಕಮ್ ಆನ್, ಸೇವ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. 10 100 1000 10,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ? ಎಸ್. 43,283. ಎಸ್. ಕಮ್ ಆನ್, let's start to subtract these two numbers. From which place we have to subtract? Ones place. 1 rupee ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ? 7. ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು? 3. So can you use the fingers? Yes. Below 10 ಇದೆ. You can use the fingers. How many fingers I have to open? 7 fingers. How many fingers I have to close? 3. 1 2 3. How many fingers remains? 4. 4 fingers are remain open. So 7 and 3 ಹೋದ್ರೆ 4. Next, in which place we have to going to subtract? 10th place. How much 10 rupee notes are there? 6 notes are there. How much I am going to spend? 8. 6 note ಇದೆ, 8 note ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. Is it possible? No. ಇರೋದೇ 6 ನೋಟು. 8 ನೋಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So what we have to do? Take a borrow from the 100 place. ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ? ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು? ಇದೆ. ಸೊ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 1 ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರದಾಗ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು?
4. ಎಸ್ 4 ಉಳಿತು. ಚಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಸೊ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. 1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10. ಎಸ್ 1 ನಾನು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ 10 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 10 ನೋಟ್ಸು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ 6 ನೋಟ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ 16 ನೋಟ್ಸ್. 16 ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ? 8 ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್? 16. Is there 16 fingers are there in my hands? No, only 10 fingers are there. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ 10 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? 18 ಮುಂದಕ್ಕೆ 8 ಮುಂದಕ್ಕೆ 16 ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. Let's start to count. Yes. Yes, okay. 8 ಮುಂದಕ್ಕೆ. After 8. 9, Say loudly. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ಸಿಕ್ತಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು? 8. 8. Yes. 8ಗೆ 8 ಸೇರಿದ್ರೆ 16. 16 ಅಲ್ಲಿ 8 ಹೋದ್ರೆ 8. 8. Next, in which place we are going to subtract? 100 place. 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ನೋಟಿದೆ? 4. 5 ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಓನ್ಲಿ 4 ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. 4 ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2. How many fingers I have to open? 4. How many fingers I have to be closed? 2. 2 ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. 1, 2. How many fingers remain open? 2. 4 and 2 ಹೋದ್ರೆ 2. Next, in which place we are going to subtract? 1000 plus. 1000 ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? 0. ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು? 3. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? No. ಹಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 1 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ಇರೋದು. ಹೌದಲ್ಲ? 10 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 3. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಫಿಂಗರ್ನ? Yes. How many fingers I have to be open? 10. 10 fingers. How many fingers I have to close? 3. 3. 1, 2, 3. How many fingers remained open? Come on, count. 3. Come on, count. Oh, I have closed 3 fingers. How many fingers are remained open? 10 ಬೆರಳಲ್ಲಿ 3 ಬೆರಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ? 7. Yes, 7. So 10 ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ 7. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 6 ಇದೆ. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Is there 6 is there? No. 6 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರ್ದಿರೋದು? 5. ಒಂದು ಬಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ? 5. 5 ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. 5 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 4. 5 ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋದ್ರೆ how much? 1. Yes, 5 ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋದ್ರೆ 1. 1. Yes, 1. So 3 plus ಅನ್ನು ಕಾಮ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ? Come on, read the number. 17,284. Like this, the answer that we get by subtracting is known as difference. Yes, you are right. Dear children, now I am going to give one more problem like this. For example, 25,384 minus 19,040. Subtract these two numbers ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ and find out the difference ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? If you want to get the difference, what you have to do? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Write in vertical columns and do subtraction. Okay, right. 25,384. ಒಂದು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? 10,000. 1, 10, 100,000, 10,000. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರಲಿ? 1, 10, 100,000, 10,000. 19,040. Yes, come on, subtract the numbers. Yes, from which place we are going to subtract? From which place we are going to be subtract? Ones place. ಎಷ್ಟು ಪೊನ್ನ ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ? 4 ಕಾಯಿನ್. Open 4 fingers. How many fingers I have to be close? 0. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮರ್ಚೋ ಆಗಿಲ್ಲ. 4 ಅಲ್ಲಿ 0 ಹೋದ್ರೆ 4. Yes, you are right. Write the answer below the ones place. Okay, ones place subtract ಮಾಡಿದ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ನ ones place ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ? 10. 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ನೋಟ್ ಇದೆ? 8 ನೋಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ನೋಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು? 4. ಸೊ ಓಪನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್? 8. You have to open 8 fingers.
And how many fingers we have to be closed? 4. 1, 2, 3, 4. How many remained open? 4. 4. So 8 or 4 are there? 4. 4. Yes, next we have to subtract which place? 100. 100. ಎಷ್ಟು 100 ಇದೆ? 3. 300 ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 0. 0. ಸೊ ಓಪನ್ 3 ಫಿಂಗರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿ? 0. ನೋ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾವೆ? 3. 3 0 ಹೋದ್ರೆ 3. ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1000. 1000. ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಥೌಸಂಡ್ಸ್ 5. 5 ಕಟ್ಟಿದೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು? 9. 9. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? No. ಇರೋದೇ 5000. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ 9000? No. ನೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಪಪ್ಪು ಮನೆಗೆ ಸಾಲ ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10. 10. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5. 5. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 10 ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 5. ಟೋಟಲ್ 15. 15. 15 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 9. 9. 15 ಅಲ್ಲಿ 9 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್? 50. ಈಸ್ ದ 50 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? No. ನೋ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಈಗ? 9 ಮುಂದೆ 15 ಎಸ್. ಬರಬೇಕು. 10 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 15 9 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 9 ಮುಂದೆ 15 ಸಿಗೋರು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. ಅಷ್ಟಲ್ಲ? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6. 6. 9ಗೆ 6 ಅಂದ್ರೆ 15. 15 9 ಹೋದ್ರೆ 6. 6. ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10,000 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. 1 ಹೋದ್ರೆ 0. ಎಸ್. 1 ಫಿಂಗರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, 1 ಫಿಂಗರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 0. 0. ಎಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್? 6344. Yes, you are right. And this is this answer is known as difference. Yes, you are right. For example, the numbers are given like this. Okay, the numbers are given like this, and they will say find the difference of. Andre we have to find the difference. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂತೆ. ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ? If you want to subtract, if you want to find the difference, what you have to do? Subtract. Subtract ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ಒಂದು ಕೆಳಗೆ. As write in vertical columns. ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಬರ್ಕೋಣ? Yes. 10,000. ಸರಿ ಬರ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೇ 10,000 ಅಲ್ವಾ ಇದು? 1 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಎನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. 1 10 100,000. ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ 10,000, ನಾನು 1,000 ಬರ್ತೀನಿ. 10,000 ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 0. ರೈಟ್ 1 more 0. ಓಕೆ. 5 ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ? 1000. So where I have to write this 5,000 plus 1 10 100,000. 5,939. Let's start to subtract these numbers. From which place I have to subtract? Ones place. ದುಡ್ಡಿದೆಯಾ? ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು? 9. Is it possible? ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸಲೌಡ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? Ask 100 place. Can they can they borrow us? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು? ಕೇಳಿ 1000 place ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು? ಆಸ್ಕ್ ದ 10,000 place. ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? 1000 place ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 1 ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕೋಬೇಕು? 10. 10 ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 9. 1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕೋಬೇಕು? 10. ಎಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬಾರೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 10 ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, 10ನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. 1 ಅಂದ್ರೆ 10. 10 ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವ್ರಿಗೆ 1 ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 9. 10 ಇತ್ತು. 10 ಅಲ್ಲಿ 1 ಕೊಟ್ರೆ 9 ಉಳಿತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕೋಬೇಕು? 10 ಅನ್ಕೋಬೇಕು. 10 ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 9 ಕೊಡ್ತಾರಾ? 1 ಕೊಡೋದು. ಸೊ 10 ಅಲ್ಲಿ 1 ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 9. 1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕೋಬೇಕು? 10 ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾವು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10. ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್. 10 ಅಲ್ಲಿ
10 ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಲೋಸ್ 9 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಲೆಫ್ಟ್? 1. ಎಸ್ 10 ಅಲ್ಲಿ 9 ಆದ್ರೆ 1. 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ? 10. 10 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 9. 9 ಇಸ್ ದೇರ್. ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 3. 9 ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ 9 ಅಲ್ಲಿ 3 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ? 1 2 3 6. ಸೇ ಲೌಡ್ಲಿ. 10 ಅಲ್ಲಿ 9 ಹೋದ್ರೆ 6. ಎಸ್ ಸಾರಿ 9 ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಲೆಫ್ಟ್? 6. 6 ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ? 100. 100 ಎಷ್ಟಿದೆ? 9. 9 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 9 ಅಲ್ಲಿ 9 ಹೋದ್ರೆ 0. ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ 1000. ಎಷ್ಟಿದೆ? 9. ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ? 5. 9 ಅಲ್ಲಿ 5 ಹೋದ್ರೆ 4. 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 10,000. 10,000 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0. ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ? Yeah. Pakun 1000 ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 9. 0. 0. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವುದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 0 ಹೋದ್ರೆ 0. ಬರಿಲ್ಲ? Where? ಹೇಳ, ಮೊದಲು ಒಂದೇ ಬರಿದೇ ಇದ್ರು ಒಂದೇ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಡ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್? 4061. Like this, the answer that we get by subtracting these two numbers is known as what you know this? What you call this answer? Difference. Yes, you are right. For example, the numbers are given like this. For example, 25,000 minus 8,796. They say subtract these two numbers and find the difference. Can we subtract these two numbers if you written like this? ಹೀಗೆ ಬಂದರೆ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಒಂದು ಕೆಲವು. Yes, write them in columns. Write them in vertical columns. 8 ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? 1000. ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿ? 1000. 1 10 100 1000 8096. Yes, come on. Subtract these two numbers. From which place you are going to be subtract? Once. Ones place. You have money? 0. 0. You have no money. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಕೇಳಿ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. They have no money. So what you have to do now? Ask 100 place ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೆ 100 place ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು? ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಕ್ಕ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಕೇಳಿ 1000 ಪ್ಲೇಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 1 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ? 1 ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? 100 ಪ್ಲೇಸಿಗೆ. 1 ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 10. ಈಗ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಷ್ಟು? 10 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. 10 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು. 10 ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾರೆ ಹತ್ರ? 9 ಉಳಿತು. ಸೊ 1 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? 10. 10 ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 9. 1 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ಇವ್ರು ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. 10 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ? 6. ಎಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ನಾವು? 10 fingers. I have to close how many fingers? 6. 1 2 3 4 5 6. How many left to open? 4. 4. Yes, 10 and 6 over. 4. 4. Next, I have to subtract which place? 10. ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? 9. ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 9. 9 and 9 ಹೋದ್ರೆ 0. 0. Now I have to subtract which place? 100. ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? 9. ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 0. 9 and 0 ಹೋದ್ರೆ 9. ಎಸ್. 9 ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, 0 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 9 and 0 ಹೋದ್ರೆ 9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ 1000 ಪ್ಲೇಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 5. 5 ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ 4. 5 ಇದೆ ಕಣ್ರಿ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಸಾಲ. Yes, you have given you have borrowed to the 100 place. You have borrowed 1,000 rupees to 100 place. So among 5, you have borrowed 1,000. So you left 4. 4 subtract ಮಾಡಬೇಕು. 8. 4 ಅಲ್ಲಿ 8 ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. So what you have to do? ಪಕ್ಕದ ಮನೆ Take a borrow from 10,000 place. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 1. 1 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10. ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. 10 ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5. ಹಾಂ 4. 4. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 10, ನಿಮ್ಮ ತಕ್ಕೆ 4. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 14. ಎಸ್. 11 12 13 14. 14 ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 8. 14 ಅಲ್ಲಿ 8 ಹೋದ್ರೆ ಕಮಾನ್ ಓಪನ್ 14 ಫಿಂಗರ್ಸ್.
Is there 40 fingers in your hands? No. No. So what you have to do now? 8 ಮುಂದೆ 40 ಅಪ್ ಟು 10 ವರೆಗೆ ಇದ್ರೆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ 14 8 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ 8 ಮುಂದಕ್ಕೆ 14 ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆಫ್ಟರ್ 8 9 10 11 12 13 14 ಹೌ ಮಚ್? 6 6. 8ಗೆ 6 ಸೇರಿದ್ರೆ 14. 14 ಅಲ್ಲಿ 8 ಹೋದ್ರೆ 6 6. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 10,000 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 2ನಾ? 1 ನೋಡಿ, ಮರಿಬಾರ್ದು. ನೀವು ಯಾರಿಗಾರು ಬಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 10,000 2 ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರೂಪ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರೋದು 1 ಗ್ರೂಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಯಾರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 0 ಹೋದ್ರಾ? 1. ಎಷ್ಟು ಕಮಾಂಡ್ ಹಿಡಿದ ಆನ್ಸರ್? 16,904. The answer that we get by subtracting these two numbers is known as Difference. yes, children. Your answer is right. Okay, so here we are subtract the given two numbers. Okay, while subtracting, the number which is written first is known as minor hand. The number which is written second is known as subtrahend. The answer that we get by subtracting is known as Subtrahend. no. The answer that we get by subtracting is known as Difference. difference. Yes, you are right.